अस्त्र खट पिंड गिरन चढ़ जाए। अंध लख बदरो सुने जो काल कृपा कराए। कहाँ तुष प्रभ बुद्ध हमारी बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। धन धन शब्द अवतार चबर छतर तख्त दे मालिक ज्ञान स्वरूप बोध स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सतगुरां दी हजूरी विखे विराजमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां सारे ही धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी के अवतार दिहाड़े को मनाउण के उपलक्ष्य के विच एकत्रित होए। दरगाही बाणी अलाही बाणी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विसराम। आप संतां ने रल मिल करके श्री सुखमनी साहिब जी के जाप कीते। उपरंत सोदार संध्या रहरास जी के जाप होए। आरती आरती का पूजन होया। उपरंत आप संतां ने भाई सुखजीत सिंह जी के कोलों सुखदीप सिंह जी के कोलों बहुत ही मनोहर कीर्तन श्रवण किया। साध संगत जी जदों आपां सतगुरु पातशाह जी के अवतार धारण का वो समा देखते हाँ कि उस समय संसार के हालात किहो जे सन। कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया। कहते एहो जी उस समय संसार के विच हालात हो चुके सन कि कूड़ का ही सारे पासे पसारा हो रहा सी। धर्म की हानि हो रही सी। आम इंसान का जिहड़ा जीवना सी बहुत मुश्किल हो चुका सी। जिस वास्ते उस परम पिता परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु नूं आप इस संसार के उत्ते अवतार धारण करके आना पिया। जिस दे बारे आपां गुरबाणी दे विच श्रवण करते हाँ। आप नारायण कला धार जग में परवरियो निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। सतगुरु पातशाह जी ने आप उस अकाल पुरख ने इस संसार के उत्ते आना कीता। जदों आपां उस परमेश्वर का इस संसार से आउण का ये क्रम देखते हाँ कि वह परम पिता परमात्मा का कोई रंग नहीं कोई रूप नहीं कोई रेख नहीं कोई चिन्ह नहीं। चक्र चिन्ह अर रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमतोज कीजिए। वो परम पिता परमात्मा किहो जिहा है जिमें जुमान विखे समस्त एक जोत है। ना बाढ़ है ना घाट है ना बाढ़ घाट हो। कहते उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का कोई रंग नहीं है कोई रूप नहीं है। वो परम पिता परमात्मा निराकार है अति वो निराकार तो साकार रूप कदों धारदा है जदों संसार ते रहण वाले जीव उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर नूं पुकारदे हन। जिवें जिवें संसार दे जिहड़े जीव हन उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर नूं पुकारदे हन। उन्हां जीवां दी पुकार नूं सुण करके अते दूसरे पासे जिहड़ी धरती है जिस धरती दे उत्ते दुराचार अत्याचार पापाचार वध जांदा है। क्योंकि आपां अपने जीवन दे विच देखते हाँ आपां बहुत सोहना घर बनाउंदे हाँ मकान बनाउंदे हाँ अपने सामने सुंदर बगीचा बनाउंदे। उस बगीचे की देख रेख करते हाँ जदों असीं उत्थे ना रहना होवे उस स्थान की उस बगीचे की देख रेख करन वास्ते किसी दूसरे व्यक्ति नूं निश्चित करते।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ, ਕੁਝ ਢੰਗ ਬਣਾਏ, ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਦੁਰਾਚਾਰ, ਪਾਪਾਚਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ, ਤਬ ਤਬ ਲੇਤ ਧਰਤ ਅਵਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਪਾਪਾਚਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, M.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ABC ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਊੜੇ ਐੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾ ਖਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ B.Ed ਦਾ, M.Ed ਦਾ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਦਾ ਸਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਤਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ B.Ed, M.Ed, ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇ, ਢੰਗ ਦੱਸੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਢੰਗ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਏਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓੰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਗਣ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਸੋਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ, ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ, ਅੰਸ਼ ਅਵਤਾਰ, ਆਵੇਸ਼ ਅਵਤਾਰ, ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਨਤਮ ਅਵਤਾਰ।
ਇਹ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ। ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾ। ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੱਕ, ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਨਕਸਰ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜੀਵ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਰਵਿਖ ਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿਮਿਤ ਅਵਤਾਰ। ਨਿਮਿਤ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਮਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਿਮਿਤ ਮਾਤਰ ਸੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਉਦਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ, ਨਿਮਿਤ ਅਵਤਾਰ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਆਵੇਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ। ਆਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਆਓ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸ਼ਵਾ, ਕਰ ਅਬਦਾਲੀ ਪੇਸ਼ਵਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਸ਼ਾ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੂ ਆਦਿ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਕਲਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ। ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨਤਮ ਅਵਤਾਰ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਆਸ਼ਸੀ ਉਹ ਡਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋਰ ਅੰਧੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਗਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਗਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਗਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਸ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਿਖਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਗਏ
ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਤਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੌਕੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਰਗ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਸਨੇਹ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾਪਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਬੀਜਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ
ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਢੂੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਢੰਗ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਸਣ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੀਏ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਉਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇਗਾ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣ ਗਏ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜੋ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਣ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਾੜੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰਪੁਸ਼ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹਾ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਮ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਜਮਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੇਖਾ ਚੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਚੋਖਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ,
ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਰ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਹਾਓ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਨ ਹਿਤ ਜਾਂਸਿਓ ਕੀਨਾ, ਜਿਉ ਛੂਟਿਓ ਜਬ ਦੇਹ ਤੇ ਡਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਲੀਨਾ। जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो, नानक हर गुण गाए ले सब सुखन समानो। अर्थात भाई जो कुछ असी इस संसार दे विच देख रहे हाँ, रिश्तेदार नातेदार सके संबंधी जिन्हां दे मोह जाल दे विच फस करके असी अपना सारा जीवन व्यर्थ गवा रहे हाँ, इन्हां सारे जीवां ने साडा साथ नहीं देना। क्योंकि जो भी कुछ सानू संसार दे विच मिलदा है, भावें वो धी है, भावें पुत्र है, भावें भैन है, भावें भरा है, भावें कोई रिश्तेदार है, नातेदार है, सका संबंधी है, अड़ोसी पड़ोसी है, ये सारा कुछ साडा पिछले जन्मां दा कीता होया। क्योंकि असी संसार दे विच देखदे हाँ कि एक बच्चा अपने पिता दे वास्ते जान देण लई तैयार है, उत्थे दूसरे पासे देखते हाँ कि दूसरा बच्चा अपने पिता दे लई जान लैण वास्ते तैयार है। ये फर्क कित्थों आया? जो साडा पिछले जन्मां दा बीजिया होया है उही असी इत्थे कट रहे हाँ, अते इत्थे जो असी बीज करके जावांगे वो सानू अगे कटना पवेगा। ये गुरबाणी दा अटल निश्चय। सतगुरु पातशाह कृपा करते हैं, जिहा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत लुणे कहते हैं कट्टण नूं। अगर कहते असी मक्की बीजांगे तो असी मक्की कट्टांगे, अगर असी कणक बीजांगे तो कणक कट्टांगे। इस तरह ही ये जिहड़ा सानू कर्मा रूपी खेत मिलिया है, ये शरीर मिलिया है, इस शरीर दे विच जिहो जिहा असी बीज करके जावांगे उहो जिहा ही असी अपने जीवन दे विच कट्टांगे। उसे वस्तु की सानू प्राप्ति होवेगी। सतगुरु पातशाह जी पांदे नूं कहंदे जाल मोह कस मस कर, कहते ये जिहड़ा मोह रूपी जाल है इसनूं कस करके मस अर्थात शाही बनाउणी कर, मत कागज अर्थात जिहड़ी साडी मत है बुद्धि है उसनूं कागज बनाउणा कर सार अर्थात जाल मोह कस मस कर, मत कागज कर सार, भाओ कलम कर चित्त लिखाई। कहते जिहड़ा भाव है भगती है इसनूं कलम बनाउणा कर, अते जिहड़ा चित्त साडा मन है अंतःकरण है उसनूं लिखारी बना। अते लिखना की है गुर पुछ लिख विचार। अपने गुरु नूं पुछना कर कि सतगुरु पातशाह मैं इस जीवन दे विच की लिखां की करां। क्योंकि जदों असां धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी शरण दे विच जावांगे, नमस्कार करांगे, मुख वाग लवांगे, जो सतगुरु पातशाह जी सानू गुरबाणी दे विच उपदेश बख्शदे हन, जो सतगुरु पातशाह जी ने सानू गुरबाणी दे विच उपदेश दिता होया है, जिवें जिवें भाई आपां बाणी दे नाल जुड़ांगे, गुरु कोलों जा करके हर प्रश्न पुछांगे, साडे हर प्रश्न दा उत्तर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच है। साडे हर मार्ग दा सतगुरु पातशाह जी ने मार्ग दस्सिया। एक व्यक्ति नूं मार्ग नहीं दस्सिया, अनेकां हज़ारां लखां जीवां नूं गुरबाणी दे विच मार्ग दस्सिया है। सतगुरु पातशाह जी ने एक नहीं अनेकां जीवां नूं उपदेश दिता है। वो जिहड़ा उपदेश दिता है वो साडे लोकां वास्ते दिता कि असी उस उपदेश नूं जदों अपने जीवन दे विच उतारांगे, अपने जीवन दे विच घटावांगे। ये नहीं कि ये जिहड़ा उपदेश है ये गोपाल पांधे वास्ते है, ये उपदेश साडे सारियां वास्ते। जदों असी सारे अपने इस जीवन दे विच इस प्रकार दे नाल अपने जीवन दे विच विचार करांगे, फिर कहंदे लिखना की है लिख नाम सलाहा लिख, लिख अंत ना पारावार। असी अपने जीवन दे विच नाम लिखना है, अमृत वेले उठ करके अजपा जाप करना है, दिन दे विच उस परमात्मा की सिफत सलाह करनी है। जिस तरह असी एक दूसरे दे नाल पहलां तां माइयां बीबियां जदों आपस दे विच इकट्ठियां हुंदियां सन तां एक दूजे दीयां गल्लां करदियां सन। अज आपां फोनां ते जिस तरह एक दूसरे दीयां गल्लां करदे हां, इसे तरह ही जदों असी उस परमात्मा दे बारे कथा कहानियां करांगे, उस परमात्मा दे बारे विचार करांगे, जिस तरह असी संसार दे जीवां दे बारे कई कुछ एक दूसरे नूं पुछदे दसदे हां, सुणदे हां, इसे तरह भाई जदों असी परमात्मा दे बारे एक दूजे नूं पुछांगे, सुणांगे, विचारांगे तो परमात्मा की सिफत सलाहना होवेगी।
ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹਾ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਣਾ ਕਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੇਖਾ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਾਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਪੰਡਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਗ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸਪੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ? ਦਇਆ ਕਪਾਹਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਡੇ ਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਉਸਦੇ 3 ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਰੂਪੀ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਧਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਤ ਰੂਪੀ ਧਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤ ਰੂਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਟ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨੇਊ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਨਾ ਗਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸੜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੂਤ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 2 ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 4 ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਵਪਾਰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ, ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦਿਖਾਉਣਾ, 1 ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, 2 ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕੀਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕੀਹਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਲੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਓ, ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਤਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ।
ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਿਫਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ 5-10 ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਟ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਦੀ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਓ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਸਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਸੋਦਾ ਸੰਧਿਆ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ